गुड ईवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जतिन बांसल है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ एग्जाम ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ। 500 ਪਲੱਸ MCQ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MCQ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ PPSC ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਇਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 500 ਬਹੁਤ ਇਨਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PMMSY, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ PMMSY ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ हैज़ बीन रीसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है भी जी यदि अपना अप्रूव की है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ चेयरमैन से कौन सी PM नरेंद्र मोदी जी ਸੀਗੇ अपने रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ PMMSY ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੈਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟੇਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਫਰੋਮ फाइनैशियल ईयर 2020-21 तो लैके फाइनैशियल ईयर 2024-25 दैट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए सारिया स्टेटां दे लई। तो मतलब ये वाली जी स्कीम हैगी 2020-21 तो लैके 2024-25 तक चलेगी। पूरे 5 साल सारिया स्टेटां ते यूटीज़ दे विच इंप्लीमेंट होएगी ये वाली स्कीम। तो ओबीयस गल है ब्लू रेवोल्यूशन है तो किहदे नाल डील कर देगी, फिश प्रोडक्शन नाल डील करती होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वाली जी योजना हैगी ये बेनीफिट दे रही है अपना फिशरमैन नूं हो गया, फिश जो भी फिश प्रोडक्शन दे नाल डील कर रहा कोई भी परसन तो उन्हां नूं ये बेनीफिट दे रही है। इस योजना दे अकॉर्डिंग PMMSY हैज़ बीन अप्रूव्ड अ टोटल एस्टीमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,050 करोड़। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम चाहता है भी किन्नी की इन्वेस्टमेंट इस योजना के प्रति इन्वेस्ट हो रही है। तो 20,050 करोड़ रुपया अपनी इस योजना के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन डील विद फिश प्रोडक्शन आप पहले ही कर चुके हैं। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन बहुत बार एग्जाम च क्वेश्चन आ रहा है अजकल भी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन हैगा। दैट इज़ द हीरा लाल चौधरी। आम तौर पर ऑप्शन च यही मेन पिया होंदा बट मैं अपना गूगल ते सर्च किया सीगा प्रॉपर वे नाल तो उत्थे 2 नाम शो कर रहा सीगा ओह हीरा लाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। तो ये 2 नाम ने हीरा लाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। ज़्यादा फेमस हीरा लाल चौधरी है। पहला भी क्वेश्चन एग्जाम आ चुके हैं भी ब्लू रेवोल्यूशन का फादर कौन है, हीरा लाल चौधरी हैगा। तो इस तरीके नाल तुसी अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके हो। तो ये वाला जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो 3-4 क्वेश्चन बनते सी मैं सारे डील कर चुके हैं भी ये ब्लू रेवोल्यूशन नाल डील करती है। हैल्प किहड़े सैक्टर नूं करूगी, फिशिंग सैक्टर नूं करूगी, फिशरमैन नूं करेगी, फिशर फार्मर्स नूं करेगी। ठीक है ना। तो ब्लू रेवोल्यूशन किहदे नाल डील करता है, फिश प्रोडक्शन नाल डील करती हैगी है। किन्नी क एस्टीमेटेड अमाउंट अपनी इन्वेस्ट हो रही है, 20,050 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है अपना इस योजना के अकॉर्डिंग। सेंट्रली हैगा सेंटर ने लॉन्च की है। ये कुछ 20,050 करोड़ के विच कुछ हिस्सा सेंटर देगी तो कुछ हिस्सा स्टेट देगी, कुछ यह कोई इन्हां दा लिंक जा हैगा। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन अपना हीरा लाल चौधरी हैगा। तो नैक्सट क्वेश्चन हैगा
ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2020। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ WHO ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2020। ਦੇਖੋ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਸ ਓਬੀਅਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ WHO ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ WHO ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਡਰਸ ਐਡਹਾਨੋਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ WHO ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ WHO ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਨਰਸਿਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਓ ਕੰਪੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ WHO ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ % ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ਡੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ 2020 ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਲਡ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਲਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 2020 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਕਿਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਲਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ। ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਂਪ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦੀ ਲੈਂਪ। ਇਹ ਨਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ 1800 ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ 1853 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। Who was or were honored with the Pulitzer Prize 2020 in the field of feature photography? ਤਾਂ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਦਾ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਰਜਸੀਨ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ, ਚੰਨੀ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਸਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਆਸਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਰਜਸੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਆਨੰਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਦਰਜਸੀਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਰਜਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਸਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਐਂਕਰੇਜ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋ ਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਐਂਕਰੇਜ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਐਂਕਰੇਜ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋ ਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨਾਈਟ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਟਾਫ ਆਫ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਜਰਨਲ। ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਆਫ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆਫ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ। ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆਫ ਦੀ ਬਲਟਿਮੋਰ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਦੀ ਨਿਕਲ ਬॉयਜ਼ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਲਸਨ ਵਾਈਟਹੁੱਡ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਦੀ ਨਿਕਲ ਬॉयਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਸਨ ਵਾਈਟਹੁੱਡ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਬੁੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਰਜਸੀਨ ਨੂੰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸਕਾ ਬਾਗ। ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਥਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਕਿਡਜ਼ ਲਈ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ J.K. ਰੋਲਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ J.K. ਰੋਲਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ। ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਫੈਂਟੈਸੀ ਨਾਵਲਸ ਦੀ J.K. ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ J.K. ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੀ ਇਸਕਾ ਬਾਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ J.K. ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 500+ MCQ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਇਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਹੀ ਆਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਪ ਔਨ ਮਾਈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਔਨ ਬੋਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਪਲੇਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਹੋਪ ਔਨ ਮਾਈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਔਨ ਬੋਟ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਕ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਹੋਪ ਔਨ, ਕਲਾ ਹੋਪ ਔਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਪ ਔਨ ਮਾਈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਔਨ ਬੋਟ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਪਲੇਨਸ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ
व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स 2020? बहुत ही फेमस रिपोर्टां अजकल सारिया फेमस हो चुकियां ने। तो वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स दे विच अपने इंडिया का इस बार जो 2020 का रैंक आया है वो 142वां रैंक आया था। 142 रैंक आया अपने इंडिया का वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स दे विच भी, मतलब ਜਿਹੜੇ अपनी प्रैस मीडिया वाले ने उन्होंने किन्नी क फ्रीडम हैगी है कोई न्यूज़ पब्लिश करन दी, है ना। तो इस दे अपने इंडिया का रैंक 142वां रैंक है। टोटल कंट्री का जो सर्वे किया गया 180 कंट्रियां का सर्वे किया गया। ये भी आ सकता भी जी ये वाली रिपोर्ट किने पब्लिश की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसने ये पब्लिश कर दिया हर साल ये वाली जी अपनी वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम हैगा। 180 कंट्रीज़ का सर्वे होया जिहदे विच अपने इंडिया रैंक 142वां ते टॉप किया हैगा। तो फस्ट रैंक भी आस करता हुंदा भी फस्ट रैंक इहदा आया वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम दे विच नॉर्वे कंट्री का आया। तो नॉर्वे दे उत्ते तुसीं टिक ला दिओ। तो 180वां रैंक आया नॉर्थ कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया 180वें रैंक है बिल्कुल लास्ट दे विच। तो बहुत फेमस वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम इंडैक्स दे विच अपना इंडिया का रैंक तो मेन याद रखना ही रखना। टॉप ते नॉर्वे कंट्री हैगी है तो बिल्कुल लास्ट ते नॉर्थ कोरिया हैगा। ओके तो नैक्सट अकॉर्डिंग टू IMF, what is the GDP rate of India in the fiscal year 2020-21 published in the World Economic Outlook report? सब तो पहले तो एक बहुत फेमस रिपोर्ट है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम च आ चुका भी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जी ये वाली रिपोर्ट है पब्लिश कौन करता है? IMF पब्लिश करता है। थोड़ा पता होना चाहिए ये पहला एग्जाम बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके है ना। तो ये जो 2020-21 फाइनैंशियल ईयर की जी GDP ग्रोथ रहूगी अपने इंडिया की इन्हें अपना दसिया IMF ने 1.9% रहेगी। तो C ऑप्शन 1.9% के उत्ते तुसी टिक ला दोगे। तो इस दे अकॉर्डिंग जो आप IMF के अकॉर्डिंग गल करिए 1.9% फॉर द फिस्कल 2020-21 जे वो 2021-22 का पूछे वे तो मतलब जे कला 2020 पूछे तो 1.9 कह दिता, 2020 की कह दिता होंगे, जे 2021 पूछे तो 2021-22 की दसनी होंगी है। तो इन्हें कहा इंडिया शार्प ग्रोथ करेगा इंडिया। तो 7.4% दसी अपने इंडिया की GDP अपना IMF ने। तो ये दोहें आ सकदियां ने भी 2020-21 दे जां 2021-20 भी आस कर सकता है। तो 1.9% जी हुणी रीसेंट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा पब्लिश की हुई तो 2021-22 दे विच 7.4%। ये ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया GDP ग्रोथ रेट अजकल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आस्क कर रहा है। तो उस तो बाद IMF की गल करिए तो IMF एक बहुत फेमस अपना इंटरनेशनल मोनेटरी फंड हैगा। तो ये बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है भी कदों एस्टैबलिश होया सीगा 1945 दे विच एस्टैबलिश होया सीगा। इसका हैडक्वार्टर कित्थे हैगा? वाशिंगटन DC दे विच इसका हैडक्वार्टर हैगा IMF दे विच। IMF का टोटल मैंबर किन्ने कंट्रीज़ मैंबर ने? 189 कंट्रीज़ मैंबर ने IMF दे। तो एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरैक्टर कौन चल रहा है अपना IMF का? दैट इज द क्रिस्टलिना जॉर्जीवा एट प्रेजेंट अपना मैनेजिंग डायरैक्टर है। तो चीफ इकनॉमिस्ट IMF की हैगी है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ ये भी आना भी गीता गोपीनाथ है चीफ इकनॉमिस्ट हैगी है वो किहड़े बैंक की हैगी? दैट इज द IMF दी इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। ये भी क्वेश्चन आता भी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अपना IMF पब्लिश करता है हर साल। ओके तो ये किहड़े ईयर बना 1945 दे विच। इहदा हैडक्वार्टर हैगा वाशिंगटन DC दे विच। वाशिंगटन DC अपनी कैपिटल हैगी है USA दी। ओके नैक्सट Indian Air Force has launched which campaign to supply essential medical to Maldives via transport aircraft as assistance in the fight against COVID-19? तो इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव्स नूं मैडिसनस भेजन दे लई एयरक्राफ्ट का यूज़ किया भी तां जो COVID-19 का वो थोड़ा जिहा ध्यान रख सकन। मालदीव्स कंट्री है जिहड़ी अपनी। तो IF ने एक कंपेन चलाई सीगी, उस कंपेन का नाम रखिया सीगा ऑपरेशन संजीवनी। तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है भी ऑपरेशन संजीवनी है जिहड़ा ये किन्ना ने लॉन्च किया सीगा? ये इंडियन एयर फोर्स ने लॉन्च किया सीगा ऑपरेशन संजीवनी। ओके याद रखना। तो B ऑप्शन के उत्ते तुसीं टिक ला देना। जे आपां हुण IAF इंडियन एयर फोर्स की गल करिए तो एग्जाम क्वेश्चन भी कदों एस्टैबलिश हुई सी IAF इंडियन एयर फोर्स 8 अक्तूबर 1932 में एस्टैबलिश हुई सी।
8 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਦੂਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਸਟਾਫ, ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਦੂਰੀਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, who is the richest person in the world according to Forbes billionaire list, the richest in 2020? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਦੀ ਰਿਚੈਸਟ ਇਨ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਰਥ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਲਰ 113 ਬਿਲੀਅਨ, ਤਾਂ 113 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਆਪਣੇ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ, USA ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਡਾਲਰ 98 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ USA, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੋਲਟ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੋਲਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੋਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। LV ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, LV ਲੂਇਸ ਵਿਟਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੋਲਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰਨ ਬੱਫੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ 67.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ USA ਬੇਸ ਨੇ। ਬਰਕਸ਼ੇਰ ਹਾਰਥਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਈ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ 113 ਬਿਲੀਅਨ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਦੀ ਹੈ, 98 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਣੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ GEP ਰਿਪੋਰਟ। ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ GEP ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ PCS ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ IMF ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, this report stated that more than 60 million people could be pushed to poverty due to economic crisis triggered by coronavirus outbreak। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਦੱਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੋਵਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 1945। ਸੇਮ IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ IMF। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ MD ਤੇ CFO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਐਜ਼ MD ਤੇ CFO। ਤੇ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ
India and Asia's first dolphin research center NDRC is being set up on the bank of Ganga river at। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਾਲਫਿਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਡਾਲਫਿਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਉਹ ਗੈਂਗੇਜ਼ ਰਿਵਰ ਡਾਲਫਿਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੈਂਗੇਜ਼ ਰਿਵਰ ਡਾਲਫਿਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗੇਜ਼ ਰਿਵਰ ਡਾਲਫਿਨ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ, ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮੇਲਾ is annually celebrated in which of the following state। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮੇਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮੇਲਾ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂਟੀ ਬਣਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੱਛਦਾ, ਓਨਲੀ 20 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ LG ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਰਮੂ। ਤਾਂ ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ GC ਮਰਮੂ, ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਰਮੂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਗਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਰਮੂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਡੈਚੀਗਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੌਫ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ। ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਫਰਨ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਫਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ। ਨੈਕਸਟ, recently which of the following state has launched the ਭਰੋਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ to the student। ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਐਟ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉੜੀਸਾ ਦਾ CM ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ, which of the following country has recently launched the long march 5B carrier rocket। ਤਾਂ long march 5B carrier rocket ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਬੀਜਿੰਗ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਬੀਜਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗਾ ਯੂਆਨ, ਰੈਨਮਿਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਨਮਿਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇਮ ਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ, what is the name of the first military satellite that Iran has launched recently। ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨੂਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਲਾਈਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੂਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਈਰਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਹਿਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਰੀਅਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 15 MCQ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਯੂ एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।